ایک ایسی شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے بیچ دیکھا جائے تو سب سے سینئر بھی ہیں اور بہت ہی کافی نورانیت بھی ہے ان کے چہرے پہ۔ میں احمد علی صاحب پرنسپل آف بحر العلوم اورینٹل کالج سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور اپنی بات سب کے سامنے رکھیں، ہم سب کو اپنی باتوں سے متعارف کریں۔ پلیز عزیز طالب علم، یہ ایک خالص تعلیمی علمی مجلس ہے۔ یہاں سبھی لوگ تعلیم سے تعلق رکھنے والے یا اکثریت اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ تو میں تعلیم کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ تعلیم ایک انسان کے لیے کتنی ضروری ہے اور انسان تعلیم سے کیا کچھ بن سکتا ہے۔ اسلام ہم اور تقریباً سبھی کے سبھی اس وقت یہاں پر مسلمان ہی موجود ہیں۔ اسلام نے تعلیم پر جو سب سے زیادہ زور دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جب نزول فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونا شروع ہوئی تو سب سے پہلی جو آیت تھی وہ اقرا کی تھی، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھیے۔ وہیں سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ تعلیم انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ تعلیم انسان کو صرف یہ نہیں کہ اب اس سے ایک نوکری ملے گی، ہم پیسہ کما لیں گے، دولت مند بن جائیں گے، عزت اور شہرت حاصل کر لیں گے، بلکہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک تاجر اگر تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان اگر کسی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کو مجلس کے اندر لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ آدمی ہے، اس لیے کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے اور بولنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اس لیے اسلام نے بھی تعلیم کو اہمیت دی، دنیا نے بھی تعلیم کو اہمیت دی۔ دنیا کے اندر بھی آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو مالداروں کی یا دولت مندوں کی وہ قدر نہیں جو ایک تعلیم یافتہ فرد کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اس مجلس میں حاضر شریک ہو کر تعلیم حاصل کرنے اور پھر اس تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اکٹھا ہوئے کہ ایک انسان جو تعلیم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی تعلیم ہو، تعلیم کے اندر کوئی تفریق نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، وید پڑھیں، سائنس پڑھیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں، انگریزی کی تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم ہوتی ہے، اور جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے مصائب اور مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیانی، تعلیم 6 چیزوں کے بغیر تم حاصل نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، تعلیم جو ہے 6 چیزوں کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ ان 6 چیزوں کے بارے میں تم کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ذکاؤن، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایک تعلیم حاصل کرنے والا آدمی چالاک ہو، اس کے دماغ کے اندر جو ہے بھیجا موجود ہے۔ پاگل اور دیوانے تعلیم حاصل نہیں کرتے، جن کے اندر کچھ شعور ہوتا ہے، کچھ سیکھنے کا سلیقہ ہوتا ہے، کسی کی بات کو اپنے ذہن اور دماغ کے اندر محفوظ کرنے کا ضابطہ ہوتا ہے، وہی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ذکاؤن، چالاکی، ہوشیاری، عقل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہرسن، لالچ ہونی چاہیے۔ ہم زبردستی گھر سے بھیج دیے جائیں کہ جاؤ کوچنگ میں تم کو میتھ پڑھنا ہے، زبردستی اسکول بھیج دیے جائیں صبح اٹھا کر کے کہ جاؤ تم کو اسکول پڑھنے جانا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خود ہمارے اندر حاصل کرنے کا، سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، لالچ ہونی چاہیے کہ
कि उस्ताद या टीचर क्या बोल रहा है और कौन सी पॉइंट हमको दे रहा है, उसको जल्दी से हम हासिल कर लें। हिर्स होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए। उसके बाद करें कि तीसरे नंबर पर इज्तिहादुन, कोशिश होनी चाहिए। आदमी घर से बस्ता उठाया, किताबें उठाई, स्कूल गया, स्कूल 4.5 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा स्कूल के अंदर वक्त गुजारा, चला आया, कुछ हासिल होने वाला नहीं। उसके लिए हमको मेहनत और कोशिश करनी होगी। जो हम स्कूल के अंदर किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों के अलावा और कहाँ से हम क्या हासिल कर सकते हैं, वो तलाश करना होगा। हमको अलग से कुछ किताबें निकाल करके मुताला करना होगा, उसको पढ़ना होगा, तब जा कर के हमको मालूम होगा कि तालीम क्या चीज़ है। इसलिए कि इल्म की दुनिया बहुत वसी है। इज्तिहादुन, कोशिश और मेहनत होनी चाहिए कि हम उसकी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत और मुशक्क़त बर्दाश्त कर सकते हैं। वो उसके बाद करें कि वह इज्तिहादुन, मेहनत, व बुलगतुन, जाहिर सी बात है कि तालीम हासिल करने के लिए किताबें खरीदनी होती हैं, कलम खरीदनी होती है, और हम तालीम 5.5 घंटा, 6 घंटा तालीम के अंदर लगाएंगे, 7 घंटा तालीम के अंदर लगाएंगे, तो हमको खाने पीने के लिए भी चाहिए, पहनने के लिए भी चाहिए, तो करेंगे पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। उसको कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा पैसा ज़रूर चाहिए। और उसके बाद सबसे आखिर में कह रहे हैं कि वह इरशाद व उस्तादी, छठे नंबर पर कह रहे हैं कि उस्ताद की फर्मा बरदारी, उस्ताद का अदब। उस्ताद के सामने जा आदमी का सोचता है कि हम मोबाइल के ज़रिए गूगल पर सर्च करके बहुत सारी चीज़ हासिल कर लेते हैं, उसको तारीफ नहीं करते। इसलिए कि आपको भी तजर्बा होगा कि गूगल के ज़रिए जो चीज़ आप देख करके उसको पढ़ लेते हैं, वक्ती तौर पर आपको उसका नॉलेज हो जाता है, लेकिन 10 दिन के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो शायद अक्सर लोग भूल जाएंगे। लेकिन एक उस्ताद जब कोई बात किसी शागिर्द के दिमाग के अंदर पैवस्त करता है तो उसका एक तरीका होता है, एक फन होता है, और उस बात को दिमाग के अंदर डालने के लिए बहुत सारी शिक होती है। उस ज़ाब्ते से वो दिमाग के अंदर डालता है तो बचपन के अंदर पड़ी हुई चीज़ इंसान को मरते तक याद रहती है। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि 6 चीज़ों के बगैर तुम तालीम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए एक स्टूडेंट के अंदर, एक तालिब इल्म के अंदर, चाहे वो किसी भी मैदान का स्टूडेंट हो, उसके अंदर ये 6 चीज़ें होनी ज़रूरी है। इसी तरीके से तालीम के बारे में ये भी कहा जाता है कि साहिब इल्म जो है वो कहीं भी होता है, उसकी कद्र की जाती है, उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और जो जिसके पास इल्म नहीं होता उसकी कोई पहचान और कोई कद्र नहीं होती। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया के अंदर इंसान माल और दौलत तो कमाता है, लेकिन इन्नल माल यफनी अन करीबिन, अरबी का एक शेर है कि माल जो है अन करीब फना हो जाएगा। आप अपनी नज़रों से देखते होंगे, इसी आपके मऊ शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी दौलत के अंदर टूटी बोलती थी, जिनका कारोबार जो है उरूज पर था, लोग उनका नाम लेते थे, लेकिन आज वो नाबैन है। उनके पास आज बल्कि बहुत सारे लोग दूसरी जगहों पर मुलाजमत करने के लिए मजबूर हैं, आपकी निगाहों के सामने होगा। लेकिन कह रहे हैं कि अल इल्म बाक़ि ला युफ़ना अलैह, इल्म हमेशा बाकी रहने वाला है। मिसाल के तौर पर आप एक डॉक्टर को ले लीजिए, डॉक्टरी की तालीम हासिल करता है, बहुत सारा पैसा खर्च करता है, मेहनत करता है, डॉक्टर बन जाता है, हॉस्पिटल खोल करके बैठ गया। ये अलग बात है कि उसका हॉस्पिटल नहीं चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि यार डॉक्टर हॉस्पिटल खोल करके बैठा है, डिस्पेंसरी खोल करके बैठा है, उसकी डिस्पेंसरी फ्लॉप है, चल नहीं रही। ये अलग बात है कि वो उससे पैसे नहीं कमा रहा है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर, उसके जहन के अंदर जो एक मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाने का सलीका मौजूद है, वो उसके दिमाग से नहीं ख़त्म होता। वो मरता है तभी उसके साथ मिट्टी में मिलता है। तो नॉलेज और इल्म कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए तालीम की जो अहमियत है और तालीम का जो उसूल और ज़ाब्ता है, तालीम का जो तरीका है, उस तरीके के मुताबिक अगर हम तालीम हासिल करते हैं और तो उसके बाद उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करते हैं। आप देखते हैं, ये भी अपनी नज़रों से देखते होंगे कि बहुत सारे लोग, आदमी कह देता पढ़ा लिखा जाहिल है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी उसके अंदर बात करने का सलीका नहीं आता।
उठने बैठने का सलीका नहीं होता, रहन सहन का तरीका नहीं होता, तो उसको कहते हैं पढ़ा लिखा जाए। तो तालीम हासिल करने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करना भी ज़रूरी है कि हम कहीं भी हों तो महसूस हो कि हम तालीम याफ्ता हैं। उसके बाद अभी साहब ने कहा कि तालीम जहाँ से भी मिले, इल्म जहाँ से मिले ले लो, छोटा बड़ा वो तो अपनी जगह पर, मुस्लिम गैर मुस्लिम ये भी एक मसला आता है। एक अदना आदमी, एक आला आदमी, एक उसके लिए उसके मुतालिक मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ कि इमाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात में ख्वाब देखा है कि मैं सोया हूँ और मेरे बगल में गल्ले का बहुत बड़ा ढेर है। एक आदमी बोरी लेकर के आता है, उससे गल्ला चुरा करके लेके भागने की कोशिश करता है। मैं उसको दौड़ाता हूँ दूर तक, वो गल्ला छोड़ करके भाग जाता है। मैं उसको ले आता हूँ, फिर उस ढेर में रख करके सो जाता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो आता है, चोरी करके लेके भागने की कोशिश करता है। मैं फिर उसको दौड़ाता हूँ, वो छोड़ करके भाग जाता है। फिर मैं ले आता हूँ, उसके बाद उसको वहाँ पर गल्ले के ढेर में डाल करके फिर सो जाता हूँ। तीसरी मरतबा फिर वही चोर आता है और चोरी करके लेके जाने लगता है। मैं फिर उसको दौड़ाता हूँ। काफ़ी दूर तक दौड़ाने के बाद वो चोर खुद रुक जाता है, मुझको अब चोरी किया हुआ गल्ला वापस करता है और मुझको ये बताता है कि देखो, तुम जब सोया करो तो आयतल कुर्सी पढ़ करके सोया करो, तुम्हारा माल महफूज रहेगा, तुम्हारा घर महफूज रहेगा। तो इसकी ताबीर बताइए ये क्या चीज़ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, वो शैतान था, जो चोर था माल लेकर के भाग रहा था, शैतान था। लेकिन एक इल्म तुमको दे गया, एक सीख दे गया कि जब भी तुम सो तो आयतल कुर्सी पढ़ करके सोया करो। और आयतल कुर्सी जो आदमी पढ़ करके सोता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके घर के पास, उसके दुकान के पास, उसके मकान के पास फरिश्तों को मुसल्लत कर देते हैं कि वो कोई नुकसान न पहुँचने पाए। तो ये चीज़ कि शैतान से भी अगर इल्म हासिल हो रहा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको अगर सही है तो उसको ले लो। तो इस तरीके से इंसान इल्म हासिल करता है, छोटा बड़ा अदना आला अपना गैर किसी से भी कोई चीज़ मिलती है उसको अपने अंदर समेटता है। उसके बाद इल्म का एक ज़ख़ीरा पैदा होता है। और मैंने एक बात ये भी कही थी कि मुताला करना, अपने कोर्स और निसाब की किताबों के अलावा दूसरी चीज़ों का मुताला करना। और ये भी एक चीज़ है कि आदमी पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट होता है। एक बहुत बड़े मौर्रिख गुज़रे हैं, मिस्टर थॉमस वॉकर आर्नल्ड, तारीख़ निगार हैं और ये क्या उसको बोलते हैं, जर्नलिस्ट भी है। बहुत पूरी दुनिया का बहुत सफ़र किया, मुख्तलिफ़ जगहों से जा कर के इल्म हासिल किया। और ये एक मुस्तशरिक़ कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट, यानी ऐसा आदमी जो मगरबी तहज़ीब या मगरबियत से ताल्लुक़ रखता हो, मगर मशरिकी उलूम, मगरबी और मशरिकी का मतलब ये होता है कि गैर इस्लामी आदमी मुसलमान नहीं है, लेकिन वो इस्लामी उलूम को हासिल करता है और उसके बाद उसके अंदर तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने पेश करता है। जैसा कि आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग जाएंगे कि उनको दीनी तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन दीन का सबसे ज़्यादा ज्ञान देंगे, मज़हब का सबसे ज़्यादा ज्ञान देंगे। तो ऐसे लोगों को जो है ओरिएंटलिस्ट या अरबी में मुस्तशरिक़ कहा जाता है। तो बहुत बड़ा जो है मुअर्रिख़ और मुस्तशरिक़ आलिम था। वो एक कश्ती में पानी के जहाज़ में सफ़र कर रहा था और रास्ते में ज़बरदस्त तूफ़ान आया। जहाज़ के अंदर भी मशीनरी कई एक मशीनें जो है उसकी ख़राब हो गई। तूफ़ान के अंदर जहाज़ घिरा हुआ था। तमाम लोग अपने अपने धर्म और मज़हब के मुताबिक अब दुआओं में मसरूफ़ थे, लेकिन वो जो है किताब, या कुछ लोग चीख और चिल्ला रहे थे, वो किताबें खोल करके पढ़ रहा था। जितने लोग थे सबको ताज्जुब हुआ कि सबकी जान की बन आई है, लोग अपनी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और ये आदमी जो है किताब खोल करके पढ़ रहा है। लोगों ने कहा कि अरे तुम तो अजीब आदमी हो, इधर सब लोग परेशान हैं, तुम किताब खोल करके पढ़ रहे हो। तो कहा कि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसका मरते दम तक ताल्लुक़ है और मैं नहीं चाहता
کہ مرتے مرتے کو میں کسی نئی چیز کو حاصل کرنے سے آباد رہ جاؤں، یا میں یہ نہیں چاہتا کہ مرتے مرتے میں چیختے چلاتے مر جاؤں اور مطالعے کو، اپنی اسٹڈی کو چھوڑ دوں۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے ماضی کے اندر، کہاں کہاں لوگ گئے، کن کن حالات سے گزرے، تو ان حالات سے اب تو بہت ساری فیسلٹی موجود ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ جو ہے ہم جہاں بھی چاہتے ہیں، جس شہر میں چاہتے ہیں، آسانی سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اور فراوانی بھی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی۔ مطلب پیسے کا بھی بہت زیادہ مسئلہ افسر و بیشتر کرانے میں نہیں ہوتا، کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم دلا سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ایک انسان آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی اس زندگی کو وہ اس تعلیم کے مطابق گزارتا ہے۔ اس لیے کہ ایک اصول ضابطہ یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں تعلیم کس لیے حاصل کر رہے ہیں، فلاں نوکری کرنے کے لیے۔ تعلیم نوکری کرنے کے لیے، دولت کمانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تعلیم انسان کو انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک شعر ہے کہ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ کپڑوں سے جو ہے خوبصورتی حاصل نہیں ہوتی کہ آدمی عالیشان کپڑا پہن لے، شیروانی سبزی پہن لے اور اونچی ٹوپی لگا لے، خوبصورت کپڑے پہن لے، تو اس سے اس کو خوبصورتی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورتی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ علم اور ادب سے۔ علم اور ادب دونوں چیز، صرف علم سے نہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ضروری ہے۔ اسی کو جو ہے ہم لوگ پرائمری میں پڑھتے تھے، تو کیا اس کو ایک شعر تھا کہ ایسے کہ چھچھودر کے سر پر چمیلی کا تیل، کہ چھچھودر کے سر پر اگر چمیلی کا تیل بھی ڈال دیا جائے تو اس کے اندر خوشبو نہیں آئے گی بلکہ بدبو ہی رہے گی، ویسے ہی ایک جاہل آدمی کو کتنا بھی خوبصورت لباس پہنا دیا جائے تو وہ جاہل ہی رہے گا۔ تو اس لیے ہم کو تعلیم کے حصول کے لیے جہاں بھی جو بھی راستہ ہم کو ملے اس راستے کو اپنانا چاہیے، اور پوری محنت، مشقت اور لگن کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ انہی چند باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ السلام علیکم۔ بے شک جیسا مولانا صاحب نے بتایا کہ پوری دلچسپی اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر ہوتا حصول علم بے محنت، اگر ہوتا حصول علم بے محنت تو پھر ایک جاہل ساری کتابیں دھو کے پی لیتا۔ اور جیسے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تعلیم ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں، علم کے ساتھ ساتھ پھر اس علم پر عمل بھی ہونا ضروری ہے، تبھی ہمارے اندر وہ انسانیت باقی رہتی ہے۔ کیونکہ جب ہمارا بات ویوہار ہی ایسا نہیں ہوگا تو بے شک ہم پڑھے لکھے ہی جاہل کہلائیں گے۔ کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنا دم ہوتا ہے پیار بھری بولی میں، اتنا دم نہیں ہوتا ہے بندوں کی بولی میں۔ تو ان ساری باتوں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا یہی پہ بھی اینڈ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ سارے لوگ جو ابھی پہلے